सत श्री अकाल जी। स्टार कनेडा टीवी देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत। मैं जसप्रीत सिंह अशक लैके हाजिर हाँ प्रोग्राम स्टार तकरार। इस शो के असी विचार करते हैं, तकरार करते हैं किसी न किसी मुख मुद्दे को लैके जिस ते तुहानू जानकारी होनी भी जरूरी है। मुद्दा डिस्कस करते हैं, पर सब तो पहले स्वागत कर लें मेरे सहयोगियों का जो कि इस समय साडे नाल मौजूद ने, सुशील दोसांझ जी ते कमल दोसांझ जी। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी। सो अज का जो मुख मुद्दा किसानों को लैके ही है कि मसला जल्द हल होने वाला जापदा है। इंज लगता है कि जल्द जोड़े तिने कानून है इन्हों का हल निकल जाएगा। समीकरण कुछ ऐसे बनते जा रहे हैं, चाहे वह पंजाब पॉलिटिक्स की गल करिए, चाहे वह नैशनल की गल करिए, कुछ ऐसे नुमाइंदे या कुछ ऐसे वशिंदे नज़र आ रहे हैं जिहड़े कि लगता है कि इस कानून को हुण हल कर देंगे। जेकर कैप्टन अमरिंदर की गल करिए तो वह भी बीजेपी वाल थोड़ी तवज्जो सिटते नज़र आ रहे हैं, बीजेपी किसानों वाल तवज्जो सिटती नज़र आ रही है। उत्थे किसान दोनों वाल हमायत के नज़रिए ना देख रहे हैं भी शायद ये कानून ने जोड़े वो जल्दी रद्द हो जाएंगे या पूरी तरह खारज हो जाएंगे। यह महीना जोड़ा मंथ है वह बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला, बहुत कुछ चेंज होने वाला है। इस मुद्दे पर चर्चा करांगे। सो सब तो पहला सुशील दोसांझ जी तो जान लेना। दोसांझ साहब, इस मंथ के लगता है भी कुछ बड़ा होने वाला है जी। ये जो अक्तूबर का महीना है तो थोड़ा पता भी अक्तूबर तो बाद नवंबर आ जाना, तो 26 नवंबर को पूरा साल हो जाना दिल्ली के बॉर्डरस के उत्ते। तो जिदा सरकार ने सोचा सी, पहला भारत की सरकार ने सोचा सी भी शायद ये जोड़े किसान आ रहे हैं पंजाब तो तुरे ने, हरियाणे विचों होंदे हुए बॉर्डरस से आ गए ने, भी इन्हों की खेड कोई बहुती देर की नहीं हैगी, 5-7-10 दिनों का मामला है। तो सरकार ने पहला इस करके बहुती तवज्जो नहीं दी, तो जब बाद देखा कि सारिया चीज़ां बदल रही हैं तो फिर सरकार डायलॉग के टेबल पर भी आई। पर 11 मीटिंगों तो बाद सारिया चीज़ां सरकार मनण के बावजूद जी 26 जनवरी की घटना वापर गई, उसने सरकार ते किसान जथेबंदियों के विच एक डेडलॉक पैदा कर दिता। वो डेडलॉक घट्टो घट्ट 8.5 महीने हो गए हैं। हुण वो डेडलॉक टुटदा हुआ नज़र आ रहा। वो कई कारण एक तो यही है फौरी तौर के उत्ते भी जी किसान अंदोलन ने या किसान जथेबंदियों की लीडरशिप ने जी अगली प्लानिंग की हुई है, वह हैगी मिशन यूपी। भी मिशन यूपी के नाँ के उत्ते जिहड़ियां 5 सूबे विधान सभा दी चोणां है वो सीधे तौर पर किसान जथेबंदियां दखल देण जा रही हैं। उन्होंने बकायदा प्लान कर लिया। 17 के करीब किसान महापंचायत यूपी के रख दित्तियां। एक बहुत वड्डी किसान महापंचायत हो भी लई, उस तो बाद भारत बंद भी हो लिया। तो सरकार को हुण ये लग रहा है कि जे इस मसले का हल ना किया तो फिर 2022 के विच बहुत बुरी हार होने वाली है, स्पैशली उत्तर प्रदेश के विच, क्योंकि उत्तर प्रदेश के विचों लंघ के ही दिल्ली के विच हुकूमत जिहड़ी बनदी है। उत्तर प्रदेश दी बहुत सारियां सीटां ने, जे पंजाब पर हाँ पर पंजाब दी भी किते ना किते गल करें, पंजाब भी इंपॉर्टेंट हैगा। देखो पंजाब में भी असीं हो नहीं सकते, खास करके जे लोक सभा की इलैक्शन की गल कर लैंदे आ तो वो भी जो पंजाब दे विच बीजेपी नूं गोडे लग गए तो फिर अगे भी पंजाब प्रति नज़रिया जिहड़ा है ना वो दूरा दृष्टिकोण है भारत सरकार का, या कह लो भारतीय जनता पार्टी का। वो पंजाब की जी लीडरशिप है, पंजाब की जी पोलीटिकल लीडरशिप है, स्पैशली जी हुण कांग्रेस पार्टी के जो कुछ वापर रहा है वो कैप्टन अमरिंदर की जी राष्ट्रवाद की भाषा हैगी जी भारतीय जनता पार्टी को सूट करती है। सो इस लीडरशिप का सहारा लैके जां उन्होंने कह लो वरत के किसान अंदोलन के मसले जोड़े आ डायलॉग च पा के हल करने की भूमिका जी देख रहे हैं। पर जी दूजी भूमिका बड़ी खतरनाक है भारतीय जनता पार्टी की पंजाब प्रति, वो हैगी बदला लो। वो पंजाब तो बदला लेना उन्होंने, तो बदला किस रूप च लैणगे? किसान अंदोलन उन्होंने बहुत परेशान कर रहा है। उन्होंने लगता है कि पंजाब ही अज इन्हें एडा वड्डा मसला जो खड़ा कर दिता, तो इन्होंने सबक सिखाना। वो सबक किस हिसाब से सिखाएगा? वो सबक सिखाने वास्ते कुछ सियासी धिरां जिहड़ियां उन्होंने वरत के पंजाब दे विच पहलां जिहड़ी चर्चा चल रही सी भी खबरे कोई राष्ट्रपति राज वर्गी जिहड़ी स्थिति पैदा कर दी जाएगी। हुण वो देख रहा है, भारतीय जनता पार्टी देख रही है कि कैप्टन अमरिंदर नूं नाल लैके सीधे तौर के उत्ते पंजाब दे विच हंग पार्लीमेंट बना ली जाए तो फिर अपनी मर्जी की सरकार स्थापित कर दी जाए। मतलब पंजाब प्रति डबल नज़रिया चर्चा करते हैं। पर आप थोड़ा मैडम तो ज़्यादा तुसीं किस तरीके नाल देख रहे हो इस पूरे महीने? देखो मैनूं दिन हले भी याद आ रहे जो असी दिल्ली बॉर्डर पर जो किसानों ने धरना शुरू किया सी, उत्थे असी जो जाना शुरू किया, किसी भी चाहे वह बजुर्ग सी चाहे जवान सी जिहदे नाल भी गल करदे सी, उन्हां दा इक्को ही लाइन हुंदी सी, देखो जी सरकार असी तो अज इत्थे आ गए, 1 दिन नहीं, 4 दिन नहीं, 2 महीने नहीं, 6 महीने, सरकार जे 6 साल भी नहीं ना मनूगी, असी तो इत्थे ही बैठे हैं।
ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਰਾਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖੋ ਸਾਲ ਕਹਿਣਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿਣਾ, ਆਪਣੇ ਘਰ-ਬਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ 2 ਘੰਟੇ ਦਾ ਧਰਨਾ ਲਾ ਕੇ ਉੱਠ ਖੜਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ 1 ਸਾਲ ਲੀਡਰ ਤਾਂ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦੇ, ਹਵਾਈ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਨ। ਹਾਂ, ਉਹ ਹਵਾਈ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਹੜ੍ਹ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬੈਠਿਆਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਗਰਮੀ ਧੁੱਪ ਸਰਦੀ ਹਨੇਰੀ ਝੱਖੜ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਸਹਿੰਦੇ ਆਏ ਨੇ, ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਪੋਤਿਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਦਿੱਕਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਝੱਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਜਬ ਮੁੱਲ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕਿਹੜਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਆਇਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਕਰੋਪੀ ਨਾ ਸਹਿਣੀ ਪਈ ਹੋਵੇ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੇਰੁਖੀ ਆ ਨਾ ਸਹਿਣੀ ਹੋਵੇ। ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਆ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖਰਾਬ ਨੇ ਵੀ ਜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਜੋ ਕੁਝ ਬਚਿਆ ਉਹ ਵੀ ਰੁੜ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਰਾਦਾ ਧਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਚਾਹੇ ਸਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮੰਨੂ, ਚਾਹੇ 6 ਸਾਲ ਤੱਕ ਨਾ ਮੰਨੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਭੁਗਾ ਕੇ ਦਿਖਾਤਾ। ਤੇ ਇਹੀ ਜਿਹੜਾ ਅੱਛਾ ਸਭ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਖੂਬੀ ਰਹੀ ਹੈ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ, ਉਹ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਏਦਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਹੋਇਆ। ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਵੀ ਲੰਘ ਕੇ ਗਿਆ, ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਨੂੰ, ਕਦੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੇ? ਬਹੁਤ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਏ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੋਏ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਹੋਏ ਆ ਚਾਹੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਆ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਡੰਡੇ ਵਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਦੰਗੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸਰੂਪ 'ਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਘੁਸਪੈਠ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕੁਛ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਅੰਦੋਲਨ ਏਦਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਤੋਬਾ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਵਾਹ ਵਸ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ ਵੀ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਲਾ ਲਈਏ। ਹੁਣ ਜਿੱਤ ਵੱਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣੀ ਪਈ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ, ਜਿਵੇਂ ਦੋਸਾਂਝ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਇਦਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਵੈਸੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਚਾਹੇ ਉਹਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਲੈਵਲ ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਵੇ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਪਵੇ, ਉਹ ਇੰਨਾ ਮਲਕੇ ਨਿਰਮੋਹੀ ਢੀਠ ਹੋ ਗਈ, ਨਿਰਮੋਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਰਹੀ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸਲ 'ਚ ਪੈਸੇ ਲਏ ਆ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਤੋਂ, ਉਹ ਹੁਣ ਕਿਸ ਰੂਪ 'ਚ ਮੋੜੇ ਤਾਂ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਉਧਰੋਂ ਤਾਂ ਡੰਡਾ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਨੇ, ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਫਿਕਰ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਕਦੋਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ। ਘੁਰਕੀ ਤਾਂ ਪਈ ਹੋਈ ਆ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੀ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾ ਪਤਾ ਵੀ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੇਮ ਹੱਥੋਂ ਗਵਾ ਬੈਠਦੇ ਆ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਬੱਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਇਹ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਖੜੀ ਰਹੂਗੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਹੁਣ ਵਸੂਲ ਹੋਰ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੱਗਣਾ ਵੀ ਬਹੁਤਾ ਖਾਂਦੀ ਥੋੜੇ ਤੋਂ ਨਾ ਜਾਂਦੀ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਉਹ ਕੰਮ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਨੇ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ, ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਅਕਸਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਮਾਹੌਲ ਇੱਕ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਜੇ ਸਾਰੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਵੇਲੇ ਦੀਆਂ ਨੇ ਹਨਾ, ਤੇ ਬੜਾ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ, ਆਹ ਘੁਟਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਹ ਘੁਟਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਫੈਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਕਰਪਟ ਹੈ। ਫੈਲਾਇਆ ਕਿਹਨੇ ਸੀ? ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਨੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਚਿਹਰਾ ਖੜਾ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਅੰਨਾ ਅੰਦੋਲਨ ਖੜਾ ਕੀਤਾ। ਅੰਨਾ ਅੰਦੋਲਨ ਦੱਸੋ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵੱਡਾ ਸੀ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕ ਉਹ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਡਿੱਗ ਗਈ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਖੂਬੀ ਹੈ, ਹਰ ਆਮ ਬੰਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਨਿੱਕੇ ਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛੋਗੇ ਨਾ ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੂਗਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੁਣ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ 'ਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਕੇ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹੀ ਸੇਮ ਕਰਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤਾ ਖਾਂਦੀ ਥੋੜੇ ਤੋਂ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਦੀ ਹੁਣ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਅਗਲਾ ਕੁਝ ਗਵਾ ਨਾ ਲਈਏ। ਦੇਖੋ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹੀ ਚਲਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੇ ਡਰਾਫਟ ਵੀ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਹ ਡਰਾਫਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ, ਡਰਾਫਟ ਤਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਸ ਨੇ, ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਹੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਡਰਾਫਟ ਪੜ੍ਹੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਪਰ ਮਸਲਾ ਹੁਣ ਇਹ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟਸ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਵੀ ਹਾਲ ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 3 ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਭਾਵੇਂ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕਾਨੂੰਨ ਉਹ ਵਾਪਸ ਨਾ ਵੀ ਲੈਣ, ਪਰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਕੇ 2 ਸਟੈਪ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨਵੇਂ ਪੈਂਤੜੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਨਵਾਂ ਪੈਂਤੜੇ ਬਣ ਵੀ ਗਏ ਨੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ। ਨਵਾਂ ਪੈਂਤੜਾ ਤਾਂ ਖੇਲਣਗੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਬਾਹਰ ਆ ਗਈ ਉਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅੰਦਰ ਦੱਬ ਲੈਣਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਲਿਆਉਣਗੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ। ਜਿਹੜਾ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਸੰਕਟ ਸੀ, ਕਰੋਨਾ ਸੰਕਟ 'ਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਏ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖਰਚ ਸਮਰੱਥਾ ਸੀ, ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਥੱਲੇ ਗਈ। ਤੇ ਉਧਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ
ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਅੰਬਾਨੀ ਤੇ ਅਡਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਗਈਆਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਅਮੀਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਚ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ ਗਰੀਬੀ ਵੱਲ ਵੱਧਦੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਅਮੀਰੀ ਵੱਲ ਵੱਧਦੇ ਗਏ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਨੰਬਰ ਡਾਊਨ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ, ਪੈਸਾ ਲਾਣਾ ਇਹਨਾਂ ਪੈਂਤੜਿਆਂ ਚ, GDP ਸਾਡੀ ਥੱਲੇ ਗਿਰਦੀ ਗਈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੁਨਾਫੇ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁਨਾਫਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਸੰਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਮੁਨਾਫਾ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ, ਮਤਲਬ ਆਪਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਹ ਸੈੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਕਾਰਨ ਕੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਜੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਅਚਾਨਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਨਸੂਆਂ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕ ਡਰਾਫਟ ਹੋਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਕੋਲ ਹੁਣ ਪਹੁੰਚਣਾ ਆ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਉਹ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਵੀ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਟਾਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਸੀਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਵੀ MSP ਤੇ ਗਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਗਭਗ ਫਾਈਨਲ ਹੋ ਗਿਆ। MSP ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਹਾਇਕ ਕੀਮਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇਗਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿ MSP ਹੈ, MSP ਸੀ, MSP ਰਹੇਗੀ, ਇਹ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਕਲਾਮੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਹੁਣ ਇਹ MSP ਤੇ ਗਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਜਾਣਾ। ਮਸਲਾ ਸਿਰਫ ਜਿੱਥੇ ਅੜਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਰਸਤਾ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਕਿ ਰੱਦ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਬਦਲ ਕੀ ਹੋਵੇ, ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਅੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਗੱਲ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਰੱਦ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਆਕੜ ਦੇ ਕੰਨੇ ਵੀ ਇਹ ਆ ਵੀ ਬਦਨਾਮੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ 52 ਇੰਚ 55 ਇੰਚ ਦੀ ਛਾਤੀ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਹ ਹੁਣ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਦੇ ਵੱਲ ਜਾਊਗਾ ਜੇ ਰੱਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਅੰਬਾਨੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਪੈਸਾ ਲਾਇਆ, ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਡਾਨੀ ਨੇ ਲਾਇਆ ਪੈਸਾ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਪੈਸਾ ਲਾਤਾ। ਜੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ ਤਾਂ ਜਾਣਗੇ ਕਿੱਥੇ ਉਹ ਪੈਸਾ, ਕਿਸੇ ਰੂਪ 'ਚ। ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਨਵੇਂ ਰੂਪ ਹੁਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਕਦਮ ਜਿਹੜਾ ਲੈ ਕੇ ਮੁੜ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ 2 ਸਟੈਪ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ, ਹੋਰ ਫੋਰਸ ਵੀ ਇਹਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏਗੀ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸ਼ਕ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੰਗੀ ਅੱਖ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਿੱਛੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਵਾਪਰ। ਚਲੋ ਇਹ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਆ ਵੀ ਨਵਾਂ ਡਰਾਫਟ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਉਣਗੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਹੁਣ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਿਵੇਂ ਹੋਊ ਸਾਰਾ? ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਇੱਦਾਂ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਐਪੀਸੋਡ ਜਿਹੜਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਐਪੀਸੋਡ ਜਿਹੜੇ ਵਾਪਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਵੇਂ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਆ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਦੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾਲ ਚਲਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਰਿਵਾਈਵਲ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰਿਵਾਈਵਲ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ UP ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਿਵਾਈਵਲ ਹੋਏਗਾ ਜਿੱਥੇ ਜਾਂਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਆ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ 'ਚ ਵੀ ਰਿਵਾਈਵਲ ਉਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਗੇ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪੌੜੀ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਉਹ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋੜ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਅਸਥਿਰਤਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੂਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਅਸਥਿਰ ਜਿਹੜੀ ਸਥਿਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਾਭ ਖੱਟਦੀ ਹੈ। ਅਸਥਿਰ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਸਥਿਰ ਕਰਕੇ 2-3 ਜਿਹੜੇ ਬਦਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੱਭੇ ਹੋਏ ਆ, ABC ਪਲਾਨ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਏ। ਜਿਹੜੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਨਾ 1 ਘੰਟਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝੋ ਜਿਹੜਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਮਾਮਲਾ। ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਊਂਗਾ, ਉਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਹੀ ਹੈ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਜਾਊਂਗਾ। ਉਹ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੰਮ ਕਰੂੰਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲੁਕਿਆ ਹੋਇਆ। ਮਤਲਬ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਸਿੱਧਾ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਰਤਾਂ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜੇ ਕਹਾਂ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵਰਤਣਗੇ? ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੂੰ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਟੂਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਹੁੰਦਿਆਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੰਨਾ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਨੀਆਂ ਤੇ ਬਕਾਇਆ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਮੰਨੀ ਐਜ਼ ਏ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗੰਨੇ ਦਾ ਭਾਅ ਵੀ ਜਿਹੜਾ 310 ਤੋਂ 360 ਕਰਨਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ। ਮਤਲਬ ਹੈਜਿਟੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਕੁਝ ਕੁ ਟਾਈਮ 'ਚ ਖਤਮ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਵੀ ਹੋਈ ਵੀ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਡੂ ਖਵਾਏ, ਤੇ ਇਹ ਲੱਡੂ ਖਿਲਾਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਉਹ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਉਹ ਛਪ ਗਈ ਆ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੇ ਲੀਡਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰਨ ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਟਰ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਸਕਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੰਨਾ ਸੁਸਾਈਡਲ ਸਟੈਪ ਨਹੀਂ ਚੱਕ ਸਕਦੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਊਂਗਾ। ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਸੁਸਾਈਡਲ ਸਟੈਪ ਹੋਏਗਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਹੀ ਹਾਂ,
ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਪਰ ਇੰਨਾ ਸੌਖਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਦੁਸਾਂਝ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰ ਹੁਣ ਉਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੱਤੋਂ ਆ ਗਏ ਨਾ ਇੱਧਰ ਦੇ ਰਹੇ ਨਾ ਉੱਧਰ ਦੇ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੁਬਾਰਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਦੁਬਾਰਾ ਸਿੰਜਣਗੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਪਰ ਇੰਨਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਹਰ ਆਈਆਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਰੂਪ ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਊਗੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਆਪਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰੀ ਫੈਸਲੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਬੜੀ ਸਿਆਣੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ ਸਾਡੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਖੇਤੀ ਮੰਗਾਂ ਬਾਰੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਬਾਰੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੈਪਟਨ ਦਿੱਲੀ ਗਏ, ਹਾਂ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਮੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਲ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ, ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹੇ ਲੈਣੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਰਾਬਤਾ ਨਹੀਂ। ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਦੇਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਮਲ ਹੋਰੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਪਰਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੀਡ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਏਲਚੀ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਡਾਇਲੋਗ ਕਰੇਗਾ, ਜੇ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੁੰਦੇ ਆ, MSP ਤੇ ਗਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਮਸਲਾ, ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਤਾਂ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ। ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਇਹ ਸਮਝੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ, ਕਾਮਨ ਕਿਸਾਨ ਦੀ, ਉਹ ਵੋਟ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਨਾਲ ਜਾਏਗੀ, ਇਹ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਜਾਂ ਭਰਮ ਜਿਹੜਾ ਆ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਕੱਢ ਦੇਣ ਵੀ ਜੇ ਉਹ ਡਾਇਲੋਗ 'ਚ ਪੈ ਕੇ ਜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮਨਵਾ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਲਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ 'ਚ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋਣ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਵੋਟ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਸਾਡੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜਾਂ BJP ਦਾ ਰਿਵਾਈਵਲ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਇਹ ਪੋਸੀਬਲ। ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਹੋਣਾ ਤੇ ਵੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਸਾਥੀਆਂ ਤੇ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ, ਸਭ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਕੋਈ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਹਰ ਬੰਦਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਗੈਰ ਸਿਆਸੀ ਰੱਖਿਆ ਜੀ ਅੰਦੋਲਨ, ਉਹ ਗੈਰ ਸਿਆਸੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਰਗਰਮ ਜਾਂ ਐਕਟਿਵ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਆ ਉਹਨੂੰ ਲੀਡ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਨ ਦਿੱਤੇ। ਉਂਝ ਗੈਰ ਸਿਆਸੀ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕਦੇ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਸਿਆਸਤ ਹੀ ਹੈ। 3 ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਲੱਦ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਉਹ ਵੀ ਸਿਆਸਤ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣਾ ਵੀ ਸਿਆਸਤ ਹੈ। ਉਹ ਪੀਪਲਸ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਐਂਟੀ ਪੀਪਲ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੈਰ ਸਿਆਸੀ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਸਗੋਂ ਖਤਰਨਾਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗਲਤ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਲਟਰਨੇਟ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਅਲਟਰਨੇਟ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਹ ਪੀਪਲਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਲੋਕ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਲੋਕ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕ ਕਦੀ ਗੈਰ ਸਿਆਸੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਕਿਸੇ ਰੂਪ 'ਚ ਵੀ ਰਹੀ ਹੋਗੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਤਾਂ ਨਾ ਕੀਤਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕੈਪਟਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸਾਂਝ ਰਹੀ ਹੋਣੀ ਆ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕਰੇ। ਪਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਜੇ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਬਣਾ ਹੀ ਰਹੇ ਆ, ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਆਗੂ ਆ ਕੇ ਨਾਲ ਖੜ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਵਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਤਾ ਕਿ ਚੜੂਣੀ ਵਰਗੇ ਦਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਖਰੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾ ਰਹੇ। ਚੜੂਣੀ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹਿਤੀ ਪਰਸੋਂ ਵੀ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੋਣਾ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇ ਦੇਗੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੂੰ, ਲੋ ਵੀ ਸਾਡਾ ਚਾਬੀਆਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁਲਾ ਦੇ, ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਅਸਲ 'ਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਐਫੀਲੀਏਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਟੇਜ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਗੈਰ ਸਿਆਸੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਰਗਰਮ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਐਫੀਲੀਏਸ਼ਨ ਹੈ। 12-14 ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਗਰੁੱਪਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ। ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਲਖੋਵਾਲ ਹੋਰੀ ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਆਉਣੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗਲਤੀ ਕਰ ਲਈ ਸੀ, ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਸਲਾਹ ਕੀਤਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਮਾਮਲਾ ਲੈ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਵਿਚਰਦੇ ਆ। ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਐਫੀਲੀਏਸ਼ਨ ਹੈ। ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਟੋਟਲ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਕਾਡਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਪੈ ਸਕਦਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਸ਼ੁੱਧ ਪਾਰਟੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚਰਚੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ ਜੀ ਕਿਸਾਨ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾ ਲੈਣ, ਕੋਈ ਗਰੁੱਪ ਹੋ ਸਕਦਾ ਐਕਟਿਵ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਟੋਟਲ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ
ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰਤੀਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਕੰਧ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਤਲਬ ਜੋ ਕੁਸ਼ਕ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਕੁਸ਼ਕ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਦੇਖੋ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ, ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਲਈ ਇੱਕ ਚੈਲੰਜ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੋ। ਹੁਣ ਜੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਖੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਿਰ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਖੜਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦੇਊਗੀ? ਫਿਰ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਕਰਨਗੇ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਤਾਂ ਕਿੱਥੇ ਖੇਡਣਗੇ? ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਕਿਹੜੀ ਗੇਮ ਖੇਡ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਫਿਊਚਰ ਦੀ ਗੇਮ ਉਹ ਬਣਾ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਬੈਟਿੰਗ ਕਰਨਗੇ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਬੈਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ? ਉਹ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਰੱਦ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲ ਮੁੱਕਣੀ ਬਾਣੇ ਐਮਐਸਪੀ ਦੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦੋਲਨ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਮਤਲਬ ਜੇ ਕਹਦੇ ਵੀ ਅੰਦੋਲਨ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ। ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਲਾਗੂ ਕਰੋ ਜੀ। ਕੱਲੀ ਕਿਸਾਨੀ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਸ ਕਰਤੇ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਵੀ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਖਿਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨ ਆਏ ਆ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 1 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਲਾਗੂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿਤਾ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਤਨਖਾਹ ਜਿਹੜੀ ਦਿਹਾੜੀ ਸੈੱਟ ਕਰਨੀ ਆ, ਅਸੀਂ 4 ਜੀਆਂ ਦਾ ਟੱਬਰ ਮੰਨਾਂਗੇ, ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ 2 ਬੱਚੇ ਵੀ। ਜੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਉਹ ਪੇਰੈਂਟਸ ਘਰੋਂ ਕੱਢ ਦੇਣੋ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਰਹੇ, ਲੜਾਈਆਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਮੰਨਦੇ ਆ ਵੀ ਠੀਕ ਆ, ਲੜਾਈਆਂ ਬਹੁਤ ਬਾਕੀ ਨੇ ਜਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਬਹੁਤ ਬਾਕੀ ਨੇ, ਇਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈਗੀ ਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨਾ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਹੋਵੇ ਵੀ ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਪਿਆ, JNU ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ ਬਹੁਤ ਪਿਆ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਹਰ ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਧਰਨੇ ਦੇ ਪਰ ਉਹ ਲੜਾਈ ਦਾ ਇਹ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਨਾ। ਇਹ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਸਿਖਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਦਿੱਲੀ ਘੇਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਲੜਾਈ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਅੱਗੋਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹਦੇ ਰੂਪ ਵੱਖਰੇ ਹੋਣਗੇ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਵਾਤੇ ਸੀਗੇ, ਸੀਏ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੀ, ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਸੀਏ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਕਰੋਨਾ ਕਰਕੇ ਉੱਠਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਤਾਂ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣੀ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਅੰਦੋਲਨ ਵੀ ਵੱਡਾ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕੱਲ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਰਹੂਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੋਂ ਤਾਂ ਆ ਜਾਣਗੇ ਵਾਪਸ, ਪਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਵੇਂ ਰੂਪ ਚ ਇਦਾਂ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲਦੇ ਉਹ ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਪਏ ਆ। ਗਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆਉਣੀਆਂ, ਮੰਡੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਣੀ, ਫਸਲ ਬੀਜਣ ਹੋਣੀ ਆ, ਖਾਦ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਆ, ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਏਜੰਡਾ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਫੇਰ ਆਊਗੀ, ਜਾਂ ਇਹ ਕਹਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਫੇਰ ਆਊਗਾ ਜਿੱਥੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਣਗੇ ਜਾਂ ਮਨਾਏ ਜਾਣਗੇ? ਲੱਗਦਾ ਇੰਨਾ ਪੈਮਾਨੇ ਤੇ ਫੇਰ ਇਕੱਠ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਹਾਲੇ 10-15 ਸਾਲ ਜੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਲੋਲੀਪੌਪ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, 8-10 ਸਾਲ ਤਾਂ ਸੋਚਣੇ ਨਾ। ਜੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਬਣਦੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ, ਜਿਹੜੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਘਟ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਖਰ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਹੰਢਾ ਲਿਆ। ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣਾ ਸਿਖਰ ਹੰਢਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਉਤਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਕਾਰਪੋਰੇਟਸ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਟੂਲ ਬਦਲਦੇ ਰਹਿੰਦਾ। ਏਦਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਛ ਦੇਰ ਲਈ ਸੌਫਟ ਵਾਸਤੇ 5-7 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਏਦਾਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋ ਗਏ ਏਦਾਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਫਿਰ ਨਵੇਂ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਲਵਾਦਾ ਪਾ ਕੇ, ਕੋਈ ਨਵੇਂ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਭਰਮਾਊ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਿਆ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਊਗੀ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਚੇਤਨਤਾ ਦਾ ਲੈਵਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਅਪ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਜੇ ਏਦਾਂ ਸਫਰ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਚੇਤਨਤਾ ਜਿਹੜੀ ਵੱਧਦੀ ਗਈ, ਫਿਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਫਿਰ ਨਾ ਆਵੇ। ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਡਾਊਨ ਰਹੇ ਜਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਦਬੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੇ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਦਬਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿੱਛੋਂ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਡੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੇਜੇ। ਮੰਨ ਲੈ ਦਿੱਲੀੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਰਾਜੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਵੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਵਾਲੇ ਇਹਨੇ ਜਿਵੇਂ ਮੈਡਮ ਦੱਸਿਆ ਬੜੇ ਤਿੱਖੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾ ਤਾਂ ਵੱਜੂਗਾ ਹੀ ਵੱਜੂਗਾ। ਫਿਰ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮਿਲੀ ਜੁਲੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਖਰੀਦੋ ਫਰੋਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਖਤਰਨਾਕ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਵਾਲੀ ਹੋਏਗੀ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੋਊਗਾ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਬਈ ਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਆਹੀ ਹਾਲ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਚੰਨੀ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ, ਪਰ ਓਵਰਆਲ ਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਇਸ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਦੀ ਥਾਂ 2 ਦੀ ਥਾਂ 3 ਦੀ ਥਾਂ 4 ਦੀ ਥਾਂ 5-5 6-6 ਧੜੇ ਲੜਨਗੇ, ਤੇ ਹਾਲੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋਣਾ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦੇ CM ਦਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਫਿਰ ਮੁੜ ਗਏ ਨੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਫਿਰ ਉਦਾਸ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਏ 1 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੀ। ਤੇ ਸੋ 6-7 ਧੜੇ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ। 6-7 ਜੋ ਧੜੇ ਲੜਨਗੇ ਤਾਂ ਵੋਟ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਵੋਟ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਇੱਥੇ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਜੇ ਹੰਗ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਵਿਉਂਤ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ BJP ਨੇ, ਜੇ ਹੰਗ ਅਸੈਂਬਲੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਫਿਰ ਅਟੈਚੀਆਂ ਖੁੱਲਣਗੀਆਂ ਇੱਥੇ। ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਇਸ ਬਦਕਿਸਮਤ ਦੌਰ ਚੋਂ ਲੰਘੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਸਥਿਰ ਹੋਏਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਆਮ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜੇ ਸਮਝੇਗਾ, ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵਧੇਗੀ, ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਖਤਰੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਕਾਨੂੰਨ ਜਦ ਤੱਕ ਜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਲਾਗੂ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਮਤਲਬ ਜੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਜੇ ਸਟਿਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਸਥਿਤੀ ਜਿਹੜੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਖਰੀਦੋ ਫਰੋਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਐਮਐਲਏ, ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਕਿਸ ਸਥਿਤੀ ਤੇ ਖੜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਲੜੂਗਾ? ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਜਿਹੜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਨਾ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੜਾਈ ਉਹ ਲੋਕ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਸਾਨ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੋਕ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕਲਾਸ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਨਹੀਂ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕਲਾਸ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਸਪੋਰਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਓਵਰਆਲ ਹੀ ਦੇਖਿਆ, ਓਵਰਆਲ ਤਾਂ ਠੀਕ ਆ, ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਆ ਕਰੇ। ਪਰ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ, ਜੇ ਅੱਜ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ, ਤਾਂ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਂ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਉੱਠ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਹੁੰਚੇ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਲੜਾਈ ਹੋਰ ਤਿੱਖੀ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਉਹ ਲੜਾਈ ਹੋਰ ਤਿੱਖੀ, ਉਹਦਾ ਰੂਪ ਬਦਲ ਲੈਣਾ ਸੀ। ਦੇਖੋ, ਸਾਇੰਸ ਦਾ ਇੱਕ ਨਿਯਮ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਓ ਗੇਂਦ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਐਂ ਦਬਾਓਗੇ ਨਾ, ਜਿੰਨੀ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਦਬਾਓਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਕਰੂਗੀ। ਜੇ ਹਵਾ ਵੀ ਦਵਾਉਂਦੇ ਤੁਸੀਂ, ਹਵਾ ਫੈਲਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਵਿਰੋਧ, ਮਾਰਕਸ ਦਾ ਇਹ ਇੱਕ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਏਗਾ ਉਨਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਏਗਾ। ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਸੀਂ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਦਾ ਦੌਰ ਦੇਖੋ, ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਸੀ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੂਜੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ, ਉਹਨੇ ਲੋਕ ਵੀ ਲੜਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ, ਮਰ ਵੀ ਰਹੇ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਇਰ ਦੋਸਤ ਦਾ ਸ਼ੇਰ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ, ਆਪਣੇ ਸ਼ੌਕਤ ਰੰਧਾੜਵੀ ਦਾ, ਵੀ ਅਜੀਬ ਦਿਲਕਸ਼ੀ ਹੈ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮਾਹੌਲ ਅੰਦਰ, ਅਜੀਬ ਦਿਲਕਸ਼ੀ ਹੈ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮਾਹੌਲ ਅੰਦਰ, ਹਨੇਰੀ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੀਵੇ ਵੀ ਬਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਤੇਜ਼ ਹਨੇਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਲੋਕ ਉਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੀਵੇ ਜਗਾਉਣਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਮੀਦ ਹੈ ਵੀ ਉਨੇ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੀਵੇ, ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਹਨੇਰੀ ਉਨੇ ਕੁ ਦੀਵੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ। ਤੇ ਉਮੀਦ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਕਹਦੇ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਆ ਜਾਵੇ, ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਹੋਵੇ ਸਾਡੇ ਲਈ। ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਤ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਲੜਾਈ ਦੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਨਵੇਂ ਸਟਾਈਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਲੜਾਈ ਫਿਰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ 'ਚ। ਜਿਵੇਂ ਦਸਾਂਝ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਦਸਾਂਝ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਕਮਲਵੰਤ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਪਰ ਇਸ ਮੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਜਿਹੜਾ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਰਹੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਹਰ ਘੰਟੇ ਹਰ ਮਿੰਟੇ ਇੱਕ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਹਰ ਪਾਸੇ ਤੋਂ। ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਨਵਾਂ ਆਵੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਜਾਣ, ਜਾਂ ਖਾਤਮਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਿਲਕੁਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਾ ਕੇ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨਾਲ ਬੀਜੇਪੀ ਮਿਲ ਕੇ ਕੋਈ ਐਸਾ ਰੰਗ ਰੂਪ ਲਿਆਵੇ ਤੇ ਜਿਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕੇ। ਸੋ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੋਅ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਅਸ਼ਕ ਨੂੰ ਦੇ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ।